that wonderful speech. Hypothalamus, pituitary, thyroid, and ovaries. In spite of being located at different locations and diverse functions, it is all being connected by a fine thread, and that is hormones. Yes, all of these names denote prominent endocrine glands, and the secretions play a dynamic role in our life. As per reports, 60 to 80 million couples suffering from infertility every year worldwide. Probably between 15 to 20 million are in India alone. The sole reason for this condition could be the derangement from proper functioning on any of these glands. Now, I request Dr.Krishnan Swaminathan sir, who did his MD in UK, FRCP in UK, Ph.D. in IIT Madras, and now being a consultant endocrinologist in Madras Diabetes and Thyroid Center, Coimbatore. Chairperson. I request Dr. K. Sivakumar sir, MD General Medicine, Professor Department of General Medicine, Coimbatore Medical College Hospital, to introduce the speaker and chair the session. Good morning, all. It is my great privilege and I'm a pleasure to introduce the first speaker of the day, Dr. Krishnan Swaminathan. He is currently a consultant endocrinologist at Madras Diabetes and Thyroid Center, Coimbatore. He completed his undergraduate medical education from Madras Medical College, and he completed in higher specialty training for diabetes and endocrinology at renowned centers in United Kingdom, including London, Cambridge, and Scotland. He passed his MRCP in 1999, and he was awarded FRCP from the Royal College of Physicians, Edinburgh, in 2009. He completed his research MD in diabetes and cardiovascular disease. He is one of the very few doctors in the country to have a PhD from the prestigious IIT Madras. And he has 75 publications to his credit in peer-reviewed international journals. He is the founding trustee of Idayangal Charitable Trust, a registered charity that has funded approximately 4 crores for various charitable causes, especially for poor children in type 2 diabetes in India. So he is the author of a best-selling, easy-to-read Tamil book, Samaniyanum Sarkare Noyum, and English book on diabetes demystified, which has now sold over combined 20,000 copies. Thank you, sir. So I welcome Dr. Krishnan, sir, and for starting the first CME. Thank you, sir. அனைவருக்கும் பணிவான இனிய காலை வணக்கங்கள். எல்லாம் துடிப்பா இருக்கீங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம்? மேடம் வந்து சிஎம்சிஎஸ்னு ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன். காரணம் என் ஒய்ஃப் இஸ் அன் அலுமினி ஆஃப் சிஎம்சி. வீட்டில் சோறு கிடைக்காது. ஐ ஹேட் டு சே எஸ் ஸ்ட்ரைட் அவே. ஸோ ரியலி கிரேட் டு பி ஹியர். அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்கும்பொழுது ஒரு இடத்துல பொறாமையாக இருக்குது. இப்போ 52 வயசு ஆயிடுச்சு. நல்லா என்ஜாய் பண்ண பசங்களா. இட்ஸ் அ கிரேட் டைம் இன் லைஃப். திருப்பி இது கிடைக்காது. அண்ட் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஜனரஞ்சகமாக ஒரு கிளினிக்ல எனக்கு பயோகெமிஸ்ட்லாம் மறந்து போச்சு மேடம். அதனால ரொம்ப என்ன கேள்வி கேட்டுறாதீங்க. ஐ எம் த்ரூ அண்ட் த்ரூ கிளினிஷியன் நவ். பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்னுடைய இப்போ நான் ஒரு பலியாடு மாரி பயோகெமிஸ்ட்ரி லெக்சரால் உட்காந்தது இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில். நம்மளாம் எதுக்குடா இந்த துறையில் வந்தோம் நாம்? ஐ எம் அ மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர். கேஎம்சிஹெச் மெடிக்கல் காலேஜில் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் டாக் கொடுப்பேன். பசங்கிட்ட கேட்பேன், ஏன்டா மருத்துவத்துக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதம். ஒருத்தர் சார் அப்பதான் சார் நல்ல பொண்ணு கிடைக்குங்கிறான் ஒருத்தன். ஓகேவா? ஒருத்தர் வந்து எங்க அப்பா சொன்னார் சார், எங்க அம்மா சொன்னார் சார். இப்ப 30 years down the line being a doctor, பசங்களா இது ஒரு வரம். இது வந்து இறைவன் சில பேருக்கு மட்டும்தான் தருவாங்க. அதனால என்னோட ஒரே வேண்டுகோள், படிக்கிற காலத்துல நல்லா படிச்சிடுங்க. இப்ப எனக்கு இருக்கிற பேசிக் நாலேஜ் எல்லாமே எம்பிபிஎஸ்ல எம்எம்சில படிச்சது தான். இன்னும் இட் ஹோல்ட்ஸ் குட். அதனால இந்த பயோகெமிஸ்ட்ரி, பிசியாலஜி, பெத்தாலஜி தெரியாதவங்க யாரும் ஒரு நல்ல பிசிஷியனா டாக்டரா வர முடியாது. ஸோ இந்த கிரவுண்ட்ஸ் நல்லா பேசிக்ஸ் நல்லா படிக்கணும் நீங்க. அண்ட் நான் நினச்சிக்கிட்டே இருப்பேன், எனக்கு இப்போ எல்லாமே பணம் பணம் என்று ஆகிவிட்டது இல்லை. எது பண்ணாலும் இதனால் எனக்கு என்ன வந்தது அப்படி நினைக்கிறத நிறுத்திட்டு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னு நினைக்க ஆரம்பிக்கலாமா? அப்படி ஆரம்பிச்ச அமைப்பு தான் இதயங்கள் அறக்கட்டளை. ஒரு ஏழை குழந்தையில ஆரம்பிச்சோம். இப்போ எங்களுக்கே மலைப்பாக இருக்கிறது. இப்போ 2000 ஏழை குழந்தைங்களை தமிழ் முழுக்க சப்போர்ட் பண்றோம் டைப் 1 டயபிட்டிஸ்ல. மீனிங் தட் நம்ம நினைத்தால் நடக்கும். அண்ட் மருத்துவமும் அன்பார்ச்சுனேட்லி நமக்கு வந்து இதுல நான் படிச்சு எம்எஸ் பண்ணலாம், எம்டி பண்ணலாம், ஹாஸ்பிட்டல் கட்டலாம்,
அப்படிங்கிறத நிறுத்திட்டு பணத்தால் வாங்க முடியாதது என்னன்னு கொஞ்சம் யோசிக்கலாமா? அண்ட் நான் ஒரு 5 வச்சிருக்கேன் பணத்தால் வாங்க முடியாது. ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் பணத்தால் வாங்க முடியும் இல்ல. சில பசங்க ரொம்ப ஆசையா லவ் சார் அப்படிம்பாங்க, அது கூட இன்னைக்கு பணத்தால் வாங்க முடியும் இல்ல. ஸோ பணத்தால் வாங்க முடியாத 5 இருக்கு. ஒண்ணு வந்து அம்மாவின் பாசம் பணத்தால் வாங்க முடியாதுல்ல, ஒத்துக்கிறீங்களா? ரெண்டாவது ஆஸ் அ ஹஸ்பண்ட் வந்து நச்சு பண்ணாத மனைவி பணத்தால் வாங்க முடியாது. பெண்களுக்கு வந்து சமைக்கும் கணவன் பணத்தால் வாங்க முடியாது. அண்ட் பண்பான குழந்தைகள் பணத்தால் வாங்க முடியாது. பட் கடைசி ஆஸ் டாக்டர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம், நம் பேஷண்ட்ஸின் நல்லாசிகள், இதை பணத்தால் வாங்க முடியாது. சரியா? அதனால நீங்க படிக்கும் பொழுது என்ன எய்ம் பண்ணுன்னா, எய்ம் ஃபார் யுவர் பேஷண்ட்ஸ் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ரேதர் தென் தேர் மணி. அண்ட் அது பண்ணீங்கன்னா இறைவன் உங்களுக்கு எல்லா நலனும் தருவார். இது ஒரு பேக்ரவுண்டா வச்சு இன்னைக்கு வந்து ஹைப்போதலாமிக் பிட்யூட்டரி அண்ட் ஓவரியன் ஆக்சிஸ் பத்தி பேச கூப்பிட்டுருக்காங்க. நான் ரொம்ப சப்ஜெக்ட்லாம் பேச போறது இல்லை, சும்மா ஜாலியா சம் கிளினிக்கல் கேசஸ் வேர் யூ லேர்ன் சம்திங், அதை பத்தி தான் பேச போறேன். அடுத்த ஸ்லைட் போலாமா? மூவாதா இல்ல இதா? ஸோ இந்த கேகேபி கேஏஎம் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட். மருத்துவத்துக்கு இது ரொம்ப முக்கியம். யாராவது கெஸ் பண்ண முடியுமா என்னவா இருக்குன்னு? கண்ணால் காண்பதும் போய், காதால் கேட்பதும் போய், கண்டு அறிவதே மெய். இது வந்து மெடிசன்ல எவ்ரிடே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹீரோஸ் கேன் பிகம் ஜீரோஸ் வித்தின் அ மினிட் இன் மெடிசன் இஃப் தே டோன்ட் அப்ளை திஸ் ரூல். அதனால எதையுமே ப்ரெசியூம் பண்ணக்கூடாது. அதனால தான் ஹிஸ்டரி டேக்கிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், அண்ட் கமிங் டு கன்சிடர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் எவ்ரிதிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் மற்றவங்க சொல்றது கேட்க கூடாது. The eye doesn't see what the mind doesn't know. நம்ம அறிவுக்கு தெரியாதது கண்ணுக்கு எட்டாது. அதனால படிக்கிற காலத்தை நாலேஜ் நல்லா படிக்கணும். இதுன்னு தன்னால பின்னாடி அண்ட் ஒரு 30 minutes of just subject fun and learning. அண்ட் மருத்துவத்தின் கோட்பாடு வந்து நல்லது பண்ணுவதே கிடையாது. தயவு செஞ்சு நல்லதெல்லாம் பண்றேன்னா மருத்துவத்துக்கு வராதிங்க, கெடுதல் பண்ண வேண்டாம். ஓகேவா? எல்லா பேஷண்ட்டும் தன்னால பெட்டர் ஆயிடுவாங்க. நம்ம ஓரமா நின்னாலே போதும். 95% of patients get better. So do no harm. இந்த கோட்பாடு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது முதல் பேஷண்ட். ஓகேவா? அண்ட் இதெல்லாம் எதுக்கு இந்த பேக்ரவுண்ட் கொடுக்குறேன்னா, எப்படி நம்ம நாலேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், தட் சேவ்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் லைஃப்ஸ். இன்னைக்கு நீங்க பயோகெமிஸ்ட்ல படிக்கிறது வந்து ஒரு பேஷண்ட் உயிரை ஒரு 30 வருடம் டவுன் த லைன் காப்பாற்றும். இந்த பேஷண்ட் வந்து சேலம் எடப்பாடியில இருந்து வராரு. இவர் மார்னிங் ஒரு 5 o'clock ஹேங்கிங், அட்டெம்ப்டட் ஹேங்கிங் பை சூசைட். என்னடா நடக்குது ஹிஸ்டரி கேட்டேன்னா, இமிடியட் எமர்ஜென்சி கால். நான் எங்க எமர்ஜென்சிக்கு ஓடி போறேன். 2 மாதமாக இடது தொடை வலி, லெஃப்ட் தை பெயின் ஃபார் 2 months. இவர் பார்க்காத ஹாஸ்பிட்டல் கிடையாது. எல்லா இடத்துக்கும் சுத்திட்டாரு. எல்லா இடத்துலயும் ப்ரொலாப்ஸ்ட் இன்டர்வெர்டிபிரல் டிஸ்க், சயாட்டிகா, இதுதான் டயக்னோசிஸ். பெயின் கில்லர்ஸ். இவர் ஒவ்வொரு நைட்டு அழும் சத்தம் அவர் வீட்டில இருந்து 1 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் கேட்குமா, அந்த அளவுக்கு பெயின். He couldn't tolerate the pain. அவரோட பையன் அவருக்கு அடியில கால் கடியிலேயே படுத்து தூங்குவான். எனக்கு இவர் வலி தாங்க முடியாது. திடீர்னு ஒரு நாள், அதுக்கு முன்ன நாள் நைட்டு அந்த அழுகை சத்தம் நின்று விட்டது 11 மணிக்கு. இந்த பையன் திடீர்னு எழுந்து பார்த்தனா, the dad is hanging with attempted suicide because of the pain. அவன் உடனே அந்த அப்பாவை கீழே இறக்கி அங்க எமர்ஜென்சி சர்வீசஸ்க்கு போயிட்டு ரெசிஸ்டேட் பண்ணிட்டு இங்க கோயம்புத்தூருக்கு கொண்டு வராங்க. நான் போய் அந்த ஐயா கிட்ட கேட்கிறேன், ஐயா வலி எங்கய்யா இருக்கு? என் சாமி நீங்க வேற கேட்குறீங்க, இடது தொடையில இருக்கு, இதுக்கு நான் செத்துடலாம் சார் இந்த வலிக்கு அப்படிங்கிறாரு. கையை வச்சு பார்த்தனா தொடையில நல்ல ஃபிளக்சுவன்ட் ஆப்சஸ் மாதிரி இருக்கு. உடனடியா எம்ஆர்ஐ ஆஃப் த தை எடுத்தனா, இங்க பாத்தீங்கன்னா it is a huge 13 centimeter abscess in the vastus lateralis and vastus intermedius that was causing the pain, and that was misdiagnosed as intervertebral disc prolapse. எனக்கு எந்த மருத்துவரும் அந்த தொடையின் மேல் கையை வைக்கவில்லை. What a simple thing இல்ல. இமிடியேட்டா ஒரு சர்ஜிக்கல் தியேட்டருக்கு அழைச்சிட்டு போய் ஆப்சஸை ட்ரெயின் பண்ண உடனே அன்னைக்கு முழுக்க அவர் அழுகை வருத்தத்துல இல்ல, ஆனந்தத்துல, சார் இப்படி கூட வலி இல்லாமல் இருக்க முடியுமா? Just the knowledge that this could be something other than intervertebral disc, simple history taking, inspection, palpation, and focusing the right investigation saves a patient's life. And this is the difference between life and death. இது காரணம் என்னன்னா, எல்லாரும் கண்ணால் காண்பதை மெய் என்று நினைத்து விட்டார்கள்.
ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ்னு அடுத்த ஹாஸ்பிட்டல் டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ். யாரும் வந்து இது டிஃப்ரெண்டா இருக்குமான்னு யோசிக்கவில்லை. இது ஏதாவது டைரக்ஷன்ல காட்டணுமா? நீங்களே மூவ் பண்றீங்களா? நெக்ஸ்ட் சொன்னா மூவ் பண்ண முடியுமா? இது ஏதாவது டெக்னாலஜி ஹை எண்டா இருக்கு. அதுதான் அது புரியுது. இது பேக் இதா எங்க? ஸோ எந்த டைரக்ஷன்? இங்க. அது எனக்கு முன்னாடியே சொல்றீங்க, நான் மட்டும் அங்க காட்டிட்டு இருக்கேன். ஓகே, இங்க இருக்கா? தேங்க்யூ. அடுத்த கேஸ் மதுரையில இவர் 5 பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் சிவியர் ரிகரண்ட் ஹெட்ஏக்ஸ் அண்ட் அன்கண்ட்ரோல்டு ஹைப்பர் டென்ஷன், பிபி எல்லாம் 230/130 அண்ட் திடீர்னு சிவியர் ஹெட்ஏக்ஸ். எல்லா ஹாஸ்பிட்டலையும் என்ன பண்றாங்க? சிடி ஸ்கேன் 2 பண்ணியாச்சு, எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் 3 பண்ணியாச்சு, எல்லாமே நார்மல். அண்ட் என்கிட்ட வராரு, அன்கண்ட்ரோல்டு ஹெட்ஏக்ஸ், பராக்சிமல் ஹெட்ஏக். ஐயா கொஞ்சம் சட்டையை கழட்டுங்க, கொஞ்சம் எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்குறேன். இது யாராவது சொல்ல முடியுமா இது என்னன்னு? முதுகுல இதுக்கு பேரு நியூரோஃபைப்ரோமா. And this is a marker for pheochromocytoma, which is an adrenal tumor that secretes a lot of adrenaline. So இவருக்கு வந்து recurrent episodes of adrenaline release ஆகி அது வந்து ஹெட்ஏக் மாதிரி மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுது. அண்ட் அதை யாரும் கண்டுபிடிக்கல. அதனால தான் போட்டிருக்க இந்த டயக்னோசிஸ் beneath the shirt. அண்ட் இவருக்கு வந்து ஒரு சிடி அப்டமினும் ஒரு எம்ஐபிஜி ஸ்கேனும் பார்த்தா இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு. எங்கெங்க எந்த டைரக்ஷன்ல அழுத்து? நீங்க யாராவது சேஞ்ச் பண்றீங்களா? நான் நெக்ஸ்ட் சொன்னா பேக்ல போங்க. இன்னும் இது வந்து MIBG scan. It's a meta-ido-benzyl-guanidine scan which is lighting up a huge condition called pheochromocytoma. இதை விட்டுருந்தா இன்னும் 1 மாசத்துல இறந்துருப்பார் இவரு. எனக்கு it will cause sudden release of adrenaline into the system that causes something called catecholamine cardiomyopathy. So இது வந்து டியூமர் மாஸ் எடுத்து, it was a 13 centimeter mass in the adrenal gland. தலைவலின்னு பிரெயினை பார்க்குற நேரத்துல நம்ம ஷர்ட் எடுத்து பார்த்தோன்னா அந்த டயக்னோசிஸ் தெரியுது. ஓகேவா? ஸோ கண்ணால் காண்பதும் போய், காதால் கேட்பதும் போய். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது 3வது கேஸ். இது ரொம்ப முக்கியமான கேஸ். இப்ப இது ரீசெண்டா வந்தது. ஒரு 23 வயது மிக லட்சணமான ஒரு பொண், கல்யாணம் ஆக போகுது அடுத்த மாசம். ஒரு மருத்துவமனைக்கு போயிட்டு நியூ ஆன்செட் டைப் 1 டயபிட்டிஸ், இம்பெண்டிங் டயபிட்டிக் கீட்டோசிடோசிஸ், இதுதான் டயக்னோசிஸ். குளுக்கோஸ் எல்லாம் 580, 600 HI. அண்ட் இந்த பொண்ணுக்கு நான் கேட்கிறேன், காலையில இருந்து 6 மணில இருந்து ஓபி வாசல்ல உட்காந்துருக்காங்க அந்த குடும்பமே. பயங்கர அழுகை. என்னன்னு 1 மாசத்துல கல்யாணம். டாக்டர்ஸ் வந்து லைஃப் லாங்கா இன்சுலின் போடணும்னு சொல்றாங்க. அண்ட் என்னம்மா ஹிஸ்டரி அப்படின்னு கேட்டேன்னா, சார் நேற்றுக்கு ஒரு படபடப்பா இருந்தது, ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும், நாங்க அங்க சுகர் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாங்க சார், எல்லாம் 500, 600. அதனால அங்க ஐசியூல போய் அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் அங்க நரம்பு வழியா இன்சுலின் ஊசி போட்டாங்க. 2 மணி நேரத்துல குளுக்கோஸ் 20க்கு கீழே வந்து வலிப்பு வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் அது குளுக்கோஸ் போட்டுவிட்டோம், நாங்க எங்களுக்கு அங்க விருப்பம் இல்லைன்னு ஓடி வந்துட்டோம் சார், எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விடை சொல்லுங்க. நோட்ஸ் எடுத்து பார்க்குறேன். அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல குளுக்கோமீட்டர் குளுக்கோஸ் அழகா நர்ஸ் மானிட்டர் பண்றதுக்கு 550, HIனா 600க்கு மேல 580, இது மாதிரி 5 நம்பர் இருக்கு. லேப் குளுக்கோஸ் பார்த்தாங்களா? இல்லை. HbA1c பார்த்தாங்களா? இல்லை. யூரின்ல கீட்டோன் பார்த்தாங்களா? இல்லை. They are basing their diagnosis based on finger prick capillary glucose. நான் கேட்டேன் அந்த பொண்ணுகிட்ட, ஏதாவது ஹிஸ்டரி இருக்கமா? தண்ணி தாகம், யூரின் அடிக்கடி போறது? சரி, எதுவுமே இல்லை சார், நான் நல்லா இருக்கேன் சார். சும்மா படபடப்பா இருந்தது. கல்யாணம் அடுத்த மாசம்னு எங்க அம்மா பயந்து போய் அழைச்சிட்டு போனாங்க. அம்மா அந்த நர்ஸ் குத்துனாங்கல்ல, நீங்க வீட்டுல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க போகும்பொழுது? பேரீச்சம்பழம் சாப்பிட்டு இருந்தேன் சார். ஓகேவா? அந்த நர்ஸ் வந்து கையை வாஷ் பண்ணிட்டு பண்ணாங்களா அல்லது வாஷ் பண்ணாமல் பண்ணார்களா? அந்த பொண்ணு வந்து, சார் கை இன்னும் பிசுபிசுப்பா இருந்தது, எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, வாஷ் பண்ணாத கையில தான் சார் இந்த குளுக்கோமீட்டர் வச்சு பார்த்தாங்க. அண்ட் தட்ஸ் த டயக்னோசிஸ். ஸோ கீழே போய் எங்க ஹாஸ்பிட்டல் கீழே இருக்கிற பேரீச்சம்பழம் கடையில போய் பேரீச்சம்பழம் வாங்கி இந்த பொண்ணை மேல கூட்டு வந்து கையை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஆல்கஹால் வைப்பில் குளுக்கோஸ் பார்த்தோன்னா 88. பேரிச்சம்பழத்துல இப்படி ஒரு கையை வச்சுட்டு குளுக்கோஸ் பார்த்தா 252. அண்ட் இன்னும் ஒரு அழுத்தினா 447. புரியுதுங்களா? ஒரு சிம்பிள் மெசேஜ். வேற ஹேண்ட் வாஷிங் பண்ண குளுக்கோஸ் செக் பண்ண கூடாது. எனக்கு ஒரு டிராப் ஆஃப் பிளட்ல ஒரு சின்ன கார்போஹைட்ரேட் இருந்தாலும் அது 10 மடங்கு அதிகமாகும். நெக்ஸ்ட் லைன். ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? எதற்கு ரொம்ப முக்கியம்
இந்த பிரஷன் மெடிசன் அப்படின்னாங்க, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியல. எவ்ரி கேஸ் இஸ் a பிரஷன் மெடிசன். நீங்க வந்து யோசிக்க வேண்டும், ப்ராப்பரா ஹிஸ்டரி எடுங்க, ப்ராப்பரா எக்ஸாமின் பண்ணுங்க. வேற யாரோ டாக்டர் ஏதோ பிராண்ட் பண்ணிருக்காங்கிறதுனால அதுக்காக போகாதீங்க. உங்க நாலேஜ் அப்ளை பண்ணுங்க. ஸோ 3 கேஸ் ஃபார் தைராய்டு அண்ட் 3 டேக் ஹோம் மெசேஜஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இவங்களுக்குலாம் எந்த அளவுக்கு தைராய்டுலாம் சொல்லி தந்தாச்சா? தைராய்டுலாம் தெரியுமா இவங்களுக்கு? கேள்வி கேட்ட சொல்லுவாங்களா? சுமாரா சொல்லுவாங்களா? பசங்களா எல்லாம் டென்ஷனா இருக்கீங்களா? யாரையா கூப்பிட்டு கேட்கலாமா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இதுல இருக்கட்டும். ஸோ ஒரு சிம்பிள் தம் ரூல், எண்டோக்ரினாலஜி இஸ் ஃபேசினேட்டிங் அண்ட் வெரி சிம்பிள். ஓகேவா? அண்ட் எண்டோக்ரினாலஜி இஸ் பிசியாலஜி. பேசிக்லி ஒரு சுவிட்சின் கதை தான் நான் சொல்ல போறேன், அதையும் நான் காட்ட போறேன். ஒரு பல்பு, ஒரு வயரு, ஒரு மெயின் சுவிட்ச், இதுதான் எண்டோக்ரினாலஜி. ஸோ பல்பு எரியலைன்னா பிரச்சனை எங்க இருக்கலாம்? பல்ப்ல இருக்கலாம், கனெக்ட் பண்ற வயர்ல இருக்கலாம், அல்லது மெயின் சுவிட்ச்ல இருக்கலாம். இதை மட்டும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எண்டோக்ரினாலஜி இஸ் வெரி ஈஸி. இது புரியாம தடவும் பொழுதுதான் பல கஷ்டங்கள் வரும். ஸோ ஹைப்போதலாமஸ் என்னது? பிட்யூட்டரிக்கு மேல இருக்குல்ல, அதுதான் ஒரு மாஸ்டர் சென்டர். அது வந்து பிட்யூட்டரியை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. தைராய்டு பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஹார்மோன் ரிலீஸ் பண்ணுது? தைரோட்ரோபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன், இதை டிஆர்ஹெச்னு சொல்வோம். அண்ட் பிட்யூட்டரியில இருந்து என்ன சுரக்கப்படுகிறது? தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன், இதுக்கு பேரு டிஎஸ்ஹெச். அண்ட் இது தைராய்டு கிளாண்ட்ல ஆக்ட் பண்ணி 2 முக்கியமான ஹார்மோன் ரத்தத்துல சுரக்கப்படுகிறது. ஒன்னுக்கு பேரு T4 அண்ட் இன்னொன்னுக்கு பேரு T3. இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? இல்ல தூங்கிட்டீங்களா அந்த பயோகெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ்ல? பிள்ளைகளா, யாராவது ஒருத்தர் T4 எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்ல முடியுமா? அதுல என்ன இருக்கு உள்ளார? தலைய குனியாதீங்க, எழுந்திரிச்சு சொல்லுங்க பாப்போம். சமன், இந்த பாருங்க, கெத்தா நின்னு பேசுனாங்களாம், மேட்ரே இல்லாம 1/2 மணி நேரம் பேசுறோம் இல்ல? யாராவது சொல்லுங்க. கேமராமேன் தான் எழுந்திருக்கிறாரு, அவருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பிள்ளைகளா வாங்கம்மா, நீங்க எழுந்துருங்கம்மா. ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் எழுந்துருங்க, சும்மா ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னா எல்லாம் தூங்கிடுவீங்க என்னோட கிளாஸ்ல. T4 அப்படின்னா என்னது? அது உள்ள என்ன காம்பனன்ட் இருக்கு? டெட்ராய்டோ தைரோனின். சோ இதுல என்ன இருக்கு? டைரோசினும் அயோடினும் கலந்து இருக்குல்ல. 2 diiodotyronins form together to form T4 and 1 monoiodo and 1 diiodo form T3. இதுல எது ஆக்டிவ் ஹார்மோன்? T4 ஆ T3 ஆ? T3. வெரி குட். எல்லாரும் ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் கொடுங்க. Thank you. Thank you. So T4 is converted into T3. கான்செப்ட் என்ன? இப்ப தைராய்டு சுரப்பி தேவைக்கு அதிகமாக தைராக்சின் சுரந்தால் இது என்ன பண்ணும்? பிரெயினுக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுக்கும், பிட்யூட்டரி ஹைப்போதாலமஸ்க்கு, ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு, என்னை இனிமேலேருந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ண வேண்டாம். அதனால டிஎஸ்ஹெச்க்கு என்ன ஆகும்? கூடுமா குறையுமா? தைராய்டு அதிகமாக இருந்தால் டிஎஸ்ஹெச் அளவு கூடுமா குறையுமா? பசங்களா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எழுந்துருங்க, ஒயிட் ஷர்ட், சும்மா ட்ரை பண்ணுங்க. தைராய்டு அளவு கூடுதலாக இருந்தால், மைக்க வேற கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க, சொல்லி ஆகணும் நீங்க. டிஎஸ்ஹெச் குறையுமா கூடுமா? சார் குறையும் சார். சும்மா 50-50 சான்ஸ் எடுக்கிறீங்களா, கரெக்டா சொல்றீங்களா? சார் தைராய்டு லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆனா ஆப்வியஸ்லி நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் வழியா கம்மியாகும். வெரி குட், பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ். கரெக்டா சொன்னாரு. தேங்க் யூ. சோ தைராய்டு அதிகமாக இருந்தால் இதுக்கு பேர் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் இல்ல. It will tell the pituitary and hypothalamus to reduce the TSH. So the TSH லோவா இருக்குன்னா தைராய்டு லெவல் ரொம்ப ரொம்ப கூடுதலா இருக்கு. அண்ட் தைராய்டு அளவு குறைந்தால் என்ன ஆகும் TSHக்கு? It will increase. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்களா? ரொம்ப ஈஸி இல்ல. இந்த TSH வந்து 0.2 to 4.2 milliunits per liter வேர்ல்டு வைடா. ஸோ 4.2க்கு மேல TSH போச்சுன்னா தைராய்டு அளவு குறைகிறது, 0.2க்கு கீழே போச்சுன்னா தைராய்டு அளவு கூடுகிறது. இது சிம்பிளா இது. எனக்கு இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, ரீசெண்டா ஒரு பேஷண்ட், அந்த டாக்டர் அந்த பிசியாலஜி மறந்துட்டாரு. பேஷண்ட் ஒரு 40 வயது பர்சன், சிவியர் ஹைப்பர் தைராய்டிசம், அப்படியே நடுங்கிறாரு. வெயிட் லாஸ் 10 கிலோகிராம் வெயிட் லாஸ். இவர் என்ன பண்றாரு? டிஎஸ்ஹெச் பண்றாரு. டிஎஸ்ஹெச் இஸ் லெஸ் தென் 0.05. பட் இவருக்கு என்ன மறந்துச்சுன்னா, இந்த டிஎஸ்ஹெச் குறைவாக இருந்தால் தைராய்டு கூடுதலாகும் மறந்து டிஎஸ்ஹெச் லோவா இருக்கணும்னு தைராய்டு லோவா இருக்குன்னு நினைச்சிட்டாரு. அதனால என்ன பண்றாரு? தைராய்டை குறைக்கும் மாத்திரை கொடுக்கறதுக்கு பதில தைராய்டை கூட்டும் தைராக்சின்ங்கிற மாத்திரை கொடுக்கிறார், 100 மைக்ரோகிராம்ஸ். ஏற்கனவே அதாவது இந்த எரியிற நெருப்புல எண்ணெய் ஊத்துற மாதிரி. இந்த பேஷண்ட் இன்னும் 1 மந்த் கழிச்சு வரான், இன்னும் அப்சல்யூட் வெயிட் லாஸ், ஹார்ட் இஸ் கோயிங் டூ ஃபாஸ்ட், இட் வில் காஸ் a condition called atrial fibrillation and sudden cardiac death. திருப்பி போய் டிஎஸ்ஹெச் பாக்குறாரு. டிஎஸ்ஹெச் இப்ப எப்படி இருக்கு? திருப்பி லெஸ் தென் 0.05, இன்னும் மோசமா தான் இருக்கு. இவர் என்ன பண்றாரு? இன்னும் தைராய்டு கூடலன்னு நினைச்சு 100 மைக்ரோகிராம் 200 மைக்ரோகிராமா இன்க்ரீஸ் பண்றாரு தைராக்சினுக்கு. கரூர் பேஷண்ட்
By the time he came to our emergency, he was in cardiac arrest. உள்ள நுழையுது எமர்ஜென்சில ventricular tachycardia, cardiac arrest. And 2 shocks கொடுத்து அவரை ரிகவர் பண்ணி சிசில போட்டு மொத்த பில் 22 லட்சம், just because ஒரு டாக்டர் failed to interpret that a suppressed TSH means hyperthyroidism. பாத்தீங்களா? அதனால தான் நான் சொல்றேன், இந்த physiology ரொம்ப ரொம்ப நல்லா படிச்சுக்கோங்க. This is the difference between a patient living and dying. And அந்த knowledge வந்து நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. Next slide. So தைராய்டுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன? பேஷண்ட் சொல்லும்போது அப்படியே நாங்க இப்படிதான் ஆசையா சொல்லும். இந்த தைராய்டு சுரப்பிங்கிறது வந்து கழுத்தில் ஒரு பெட்ரோல் டேங்க். இது காருக்கு பெட்ரோல் டேங்க் எவ்வளவு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு கழுத்தில் இருக்கும் இந்த தைராய்டு சுரப்பி முக்கியம். இது அன்றாடம் ரத்தத்தில் தைராக்சின் என்ற ஒரு ஹார்மோனை சுரக்கிறது. இது இருதயம், மூளை, நரம்புகள், தசைகள், எலும்புகள், சிறுகுடல், பெருக்குடல், முட்டைப்பை, கர்ப்பப்பை எல்லாத்துக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ற பவர். இதுல என்ன ஆகும்? வண்டி ஓடாது. ஸோ தைராய்டு ரொம்ப குறைஞ்சா என்ன ஆகும்? அந்த ஹார்ட் பிரெயின்ங்கிற இன்ஜின் வந்து அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆகி இட் லீட்ஸ் டு கண்டிஷன் கால் மிக்ஸ்டிமா கோமா. ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்களா? மாத்திரையின் விலை ₹1. அந்த கேஸையும் காட்ட போறேன். இதை ஒழுங்காக போடவில்லை என்றால் patients still die for want of taking a ₹1 tablet properly. தைராய்டு ரொம்ப கூடுதலா இருந்தா என்ன ஆகும்? ஒரு 100 வோல்ட் பல்புல 800 வோல்ட் வர மாதிரி. இது இருதயத்தை ரொம்ப நடுங்க வைக்கும், உடலை எடையை மெலிய வைக்கும், நர்வ்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப பாதிக்கும். நெக்ஸ்ட் லைன். இது ரொம்ப போட்டு உங்க குழப்ப விரும்பல. நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன், TSH 4.2க்கு மேல இருந்து T4 T3 லோவா இருந்தா இதுக்கு பேர் ஹைப்போதைராய்டிசம். TSH ரொம்ப லோவா இருந்து T4 T3 கூட இருந்தா இதுக்கு பேரு ஹைப்பர் தைராய்டிசம். இந்த கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்களா? புரியுதா இது உங்களுக்கு? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது ஒரு கேஸ். இந்த பையன் வந்து ஒரு 14 வயது பையன். நல்ல கொரோனா நேரத்துல டிவியை பார்த்து பார்த்து நல்லா தின்னுட்டு கொஞ்சம் நல்ல ஒபீஸ் ஆயிட்டான். பட் அப்சல்யூட் லெத்தார்ஜி. அவனால நடக்க கூட முடியல. சிவியர் மசில் பெயின், லெத்தார்ஜி. உள்ள வரும்பொழுதே ஐ தாட் திஸ் வாஸ் சிவியர் கிராஸ் பிரைமரி ஹைப்போதைராய்டிசம். அண்ட் அம்மாக்கும் தைராய்டு ஹிஸ்டரி இருக்கு. பேஷண்ட் வந்து ஒரு ரிசல்ட் கொண்டு வராங்க. பயோகெமிஸ்ட்ரி ஏன் ரொம்ப முக்கியங்கிறது இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. எனக்கு அந்த லேப், the assay, the technician behind the lab are so important. இன்னைக்கு மருத்துவர்கள் வந்து பயோகெமிஸ்ட்ரி பேக்கப் இல்லாம நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. We need accuracy in this results. இந்த ரிப்போர்ட்டை கொண்டு வராங்க. வெரி எஜுகேட்டட் பேரண்ட்ஸ். TSH எவ்வளவு? 3.2. நார்மலா TSH எவ்வளவு? 0.2 to 4.2. நார்மலா இருக்கா? ஸோ இது அதிகமும் இல்லை, குறைவும் கிடையாது. அண்ட் ஃப்ரீ T4 வந்து 0.9. என்ன உங்களோட இன்டர்பிரேஷன்? ஃபேமிலி உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்காங்க, நீங்க ஸ்ட்ராங்கா கிளினிக்கலா ஃபீல் பண்றீங்க திஸ் ஹைப்போதைராய்டிசம்னு. பட் தி லேப் டெஸ்ட் சேஸ் தட் தி தைராய்டு இஸ் நார்மல். என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு? ஸோ முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, கோ பை யுவர் இன்ட்யூஷன். ஒரு கிளினிஷியனுக்கு இந்த இன்ட்யூஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏதோ சரியில்லை, இங்க நம்ம ஏதோ மிஸ் பண்றோம். ஸோ ஃபேமிலிட்ட என்ன சொல்றோம்? ஐயா கொஞ்சம் எங்க லேப்ல தைராய்டு டெஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க, எனக்கு இது மேல் சந்தேகமா இருக்கு. ஸோ இந்த அப்பா வந்து ஒரு எஜுகேட்டட் கை. அவர் சொல்றாரு, இப்படிதான் நீங்களாம் பண்ணுவீங்க பணம் வாங்குறதுக்காக. நான் ஒரு லேப்ல இருந்து ஒரு ரிசல்ட் கொண்டு வரேன், உங்களுக்கு இதுல எவ்வளவு சார் லாபம் அடிப்பீங்க அப்படிங்கிறாரு. நான் சொன்னேன், ஐயா இது லாப நஷ்டம் கிடையாது, பண்ணா அந்த பணத்தை நான் போடுறேன். பண்ணறதா இருந்தா பண்ணுங்க, இல்லைன்னா இந்த ரிப்போர்ட் வச்சு நான் ட்ரீட் பண்ண மாட்டேன், நீங்க வேற டாக்டரை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ வேண்டா வெறுப்பா பண்றாங்க. இது எங்க லேப், பின்னாடி போங்க, அதுக்குள்ள மாத்தாதீங்க. TSH எவ்வளவு? மோர் தென் 150. அந்த ஃப்ரீ T4 வாஸ் அன்டிடக்டபிள் 0.1. புரியுதுங்களா? அதனால எதுக்கு இது சொல்றேன்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். மருத்துவத்துல மட்டும் நம்பர்ஸ் ஆர் ஸ்லேவ்ஸ். இது உங்க லைஃப் டைம்க்கு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டாக்டர். இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அன்பார்ச்சுனேட்லி பல லேபுகள் இப்ப வந்து 1200 டெஸ்ட் போடுறான், எதுக்குன்னே தெரியல. இதுல என்ன தியாகராஜன் ஒத்துக்கிறீங்களா? இதுல எல்லாத்தையும் போல்டு வேற பண்ணி பிபிஏ இல்லாத பேஷண்ட்க்கு பிபி வந்துடுது. இப்ப அந்த ரிப்போர்ட்டை பார்த்து ஆர்சனிக், மாலிப்டினம், காப்பர் இதெல்லாம் எதுக்குன்னு தெரியல. மேல் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒவேரியன் டியூமர் மார்க்கர் போடுறான், ஃபீமேல் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து டெஸ்டிகுலர் டியூமர் மார்க்கர். இதெல்லாம் பேக்கேஜ்ல வருதான். தெய்வமேன்னு இருக்கு. இதெல்லாம் ஏதாவது IMA சொல்லி நம்ம ஸ்டாப் பண்ணும். இதை ரொம்ப முக்கியம். நம்பர்ஸ் ஆர் ஸ்லேவ்ஸ் இன் மெடிசன். மற்ற எல்லா துறையிலையும் நம்பர்ஸ் ஆர் மாஸ்டர்ஸ். இல்ல பேங்கிங் எது வேணா எடுத்துக்கோங்க, நம்பர்ஸ் ஆர் மாஸ்டர்ஸ். மருத்துவத்துல மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட்டை பேசுங்க, கிளினிக்கல் எக்ஸாமின் பண்ணுங்க. யூ கம் டு. அதனால தான் நான் வந்து ரிசல்ட் பார்க்கவே மாட்டேன். பேஷண்ட் வந்து ரிசல்ட் கொண்டு வந்து வச்ச, இப்ப டாக்டர்ஸ் வந்து பேஷண்ட் மூஞ்சி கூட பாக்குறது இல்லைன்னு பேஷண்ட் கம்ப்ளைண்ட். ரிசல்ட் பார்த்தா நம்ம ட்ரீட் பண்றோம்னு ரிசல்ட் ஓரமா வச்சுட்டு சொல்லுங்க ஐயா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை. அன்னைக்கு ஒரு லேப்ல என்ன பண்றான்னா, மேனுவலா டைப் அடிக்கிறான், T3 வேல்யூவை TSH ல போடுறான், TSH வேல்யூவை T3 ல போடுறான்.
ஆனா நான் எங்க அந்த பார்க்கணும்? பேரண்ட் வந்து ஒரு வாரமா தூங்கல, எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் எனக்கு கிடைக்கல. அண்ட் இட் ஷோஸ் லைக் கிராஸ் ஒண்ணு எடுத்துட்டு ஹைப்போதைராய்டிசம், okay சொல்லு. TSH 181. குழந்தை பார்த்தா அருமையா இருக்கு. நான் பக்கத்துல அந்த ரிப்போர்ட்டை பார்க்கும்போது தான் தெரியுது இவன் மாத்தி எழுந்தது. அப்புறம் இந்த லேபை கூப்பிட்டு டேய் மேனுவலா போட்ட 1க்கு 2 டைம் செக் பண்ணி பாடுறான்னு. ஸோ அந்த லேப் 1க்கு திருப்பி அந்த சாம்பிள் அனுப்பிச்சு நான் கூட போனேன் அந்த லேபுக்கு. டேய் என்னடா பண்றீங்க, ஒழுங்கா பண்ணுன்னு பார்த்தா TSH was 2543 at dilution. So more than 150 151 இருக்கலாம், 2000 இருக்கலாம். இவரா It was பிரதீப், ஒரு எரர்ங்கறான். மாறிட்டு கொடுத்துட்டு ஓகேவா? போ. சோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்குங்க. எங்க பிளட் டெஸ்ட் பண்றீங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். எந்த குவாலிட்டி, என்ன ஸ்டாண்டர்டைசேஷன், and if you are in clinical doubt, don't hesitate to repeat the test once again. Next slide. And thyroxine ஆரம்பிச்சு பையன் நல்லா ஆயிட்டாங்கிறது வேற விஷயம். Next slide. So கொஞ்சம் பின்னாடி போங்க. yes. இன்னும் ஒரு ஸ்லைட் பின்னாடி. So treat the patients and not the results. ஓகேவா? ரிசல்ட் ட்ரீட் பண்ணாதீங்க and back up your clinical எங்க இருக்கணும்? intuition, and results are as good as the lab and the இல்ல, person பிரதீப் behind எங்க the இருக்கணும்? machine, and numbers are slaves, அப்படியே இரு, not பிரதீப் அங்கே இரு. masters. Next slide. இது ஒரு டிஃபிகல்ட் சேலஞ்சிங் எண்டோக்ரைன் கேஸ். இது இந்த அம்மா 5 ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்காங்க. சோடியம் வெரி லோ. இந்த பக்கம் பசங்களா, ஃபர்ஸ்ட் அந்த பின்னாடி தம்பி மாஸ்க் போட்டிருக்கீங்கல்ல, பாவம் வருத்தமா மாஸ்க் போட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க. ஏன் உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லையா? இல்லையா? ரொம்ப தம்பி விவரமா இருக்காரு. சரி, சோடியமோட நார்மல் வேல்யூ என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். சும்மா சொல்லுங்க ஏதாவது ஒண்ணு. 36 to 1.5. என்னது? 136 to 1.5. கொஞ்சம் மாஸ்க் எடுத்துட்டு பேசலாம். இவர் ஏன் கொரோனா பத்தி இவ்வளவு 136 to 1.5. ஆமா, உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? 126 136. 136 to 146. Okay, good. 135 to 145. ஒரு big round of applause. எனக்கு நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன், நார்மல் என்ன தெரிஞ்சாதான் அப்நார்மலை பத்தி யோசிக்க முடியும். ஓகேவா? அதனால நார்மலை தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா? 135 to 145. இந்த அம்மாக்கு சோடியம் was 110, and any sodium less than 120 leads to a condition characterized by recurrent seizures, quadriplegia, and certain death. 110க்கு கீழே போச்சுன்னா டெத் அது சோடியம்க்கு. அண்ட் 5 ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டாங்க. எல்லா இடத்துலயும் என்ன பண்றான்? IV saline கொடுக்குறான். They are not trying to find the causes to why the sodium is low. இங்க நம்ம கிட்ட வராங்க, நம்ம டீம் வந்து தைராய்டு டெஸ்ட் பண்ணிச்சு. க்ளோஸா பாருங்க இந்த ரிப்போர்ட்ஸ். TSH வந்து 2.8 நார்மலா இருக்கா? TSH 0.2 to 4.2. It's from a good lab. Free T4 is only 0.31. Normally free T4 is between 0.8 to 1.7. And in the T3 0.66, normally 40 to 181. யாராவது இங்க இருக்கிற ஒரு பிரைட் ஸ்டூடெண்ட் இது என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கலாமா? நார்மலா நான் என்ன சொல்றேன், தைராய்டு லெவல் லோவா இருந்தா TSH எவ்வளவு இருக்கணும்? ஹையா இருக்கணும்ல. சோ ஃப்ரீ T4 வந்து 0.3 தான் இருக்குன்னா TSH வந்து 70 80ன்னு காட்டணும். ஆனா TSH வந்து நார்மலா இருக்கு. அண்ட் பேஷண்ட் சோடியம் லோவாகி 5 ஹாஸ்பிட்டல் போய் உயிர் போற நிலைமையில இருக்காங்க. ஷீ இஸ் இன் டெத் பெட் பேசிக்கலி. இன்னொரு ஃபியூ ஹவர்ஸ்ல ஷீ வில் டை. யாராவது யோசிக்க முடியுமா எந்த கண்டிஷன்ல T4 T3 லோவா இருக்கும், TSH நார்மலா இருக்கும்? Anyone? Open to faculty as well. It's a challenging case. ட்ரை பண்ணலாமா? Anyone? இங்கெல்லாம் ஜாலியா உட்காந்துருக்காங்க, இவங்களை கேட்கலாமா? எழுந்துருங்களா, நீங்க ஸ்டூடெண்ட் தானே, சொல்லுங்கம்மா. TSH நார்மலா இருக்கு, பட் T4 T3 லோவா இருக்கு, என்னவா இருக்கும்? ட்ரை பண்ணி. சோ ப்ராப்ளம் எங்க இருக்கு? தைராய்டு கிளாண்ட்ல இருக்கா இல்லையா? தைராய்டு கிளாண்ட்ல ப்ராப்ளம் இருந்தா TSH வந்து ஹையா இருக்கும்ல. அப்ப எங்க ப்ராப்ளமா இருக்கும்? மெயின் ஸ்விட்ச்ல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம். Thank you. So if the T4 T3 is low and the TSH is not mounting a response, ப்ராப்ளம் எங்க இருக்கு? Pituitary or hypothalamusல இருக்கு. மெயின் ஸ்விட்சே சரியா வேலை செய்யல, அதனால தான் இந்த TSH இன்க்ரீஸ் ஆக மாட்டேங்குது. அப்ப இதுக்கும் இந்த லோ சோடியம்க்கும் கனெக்ட் பண்ண முடியுமா? முடியும். எனக்கு cortisol and thyroxine are two important hormones which control the sodium levels in the body. So cortisol and thyroxine ரொம்ப low ஆயிடுச்சுன்னா சோடியமும் லோ ஆகும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்? இப்ப ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பண்ணோம். இந்த பக்கம் பின்னாடி ஏமா நீங்க எழுந்துருங்களா? பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் ஹார்மோன் சொல்லுங்க, நீங்க தான்மா எழுந்துருங்க. வாட் ஆர் த ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் என்ன ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பண்ணலாம் சொல்லுங்க. ஸோ we are thinking that the problem is in the main switch and I want to know whether the main switch is working properly or not. சும்மா ட்ரை பண்ணுங்க, கூகுள் பார்க்காம ட்ரை பண்ணுங்க, மொபைல்லாம் எடுத்துடலாமா?
anterior pituitary hormones. Names rattle பண்ணுங்க. சத்தம் கேட்கலையே, பேசுறீங்களா? அம்மா அந்த மைக்ல ஏதாவது கேக்குதா? Growth hormone. Growth hormone, very good. பரவாயில்ல, ஸ்பாட்ல வைக்க விரும்பல. வேற இன்னும் ஒண்ணு சொல்லுங்க, விட்டுறேன் நான். 6ல 1 சொல்லிட்டீங்க. சரி, நெக்ஸ்ட்மா. அடுத்தது இருக்கிறது ஒவ்வொருத்தரும் ஒண்ணு சொல்லுங்க. growth hormone நீங்க ஒண்ணு சொல்லுங்க. அவங்க கிட்ட தாங்க மைக். Gonadotropin stimulating hormone. Gonadotropins. அதுல என்ன 2 ஹார்மோன் இருக்கு gonadotropinsல? LH and FSH இருக்கு. வேற 4வது TSH சொல்லலாமா? thyroid stimulating hormone. இன்னொன்னு cortisol, adrenal கண்ட்ரோல் பண்ணுறது என்னது? ACTH. and last one என்னது? prolactin. Thank you. உட்காருங்க. big round of applause. So 6 உட்காருங்கம்மா. 6 anterior pituitary hormones என்னது? prolactin, growth hormone, ACTH, TSH and LHFSH. ஓகேவா? So மெயின் ஸ்விட்ச்ல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். நம்ம கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் பார்த்துட்டா நல்லதுன்னு நினைச்சு நம்ம என்ன பண்றோம்? நெக்ஸ்ட் லைன். We are asking for the other tests that are controlled by the anterior pituitary. பின்னாடி போங்க, பின்னாடி. அதுக்குள்ள மாற வேண்டாம். கார்டிசால் வந்து 8.2 இருக்கு. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது இப்ப, பட் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்ப நீங்க ஒரு ஐசியூல போய் கார்டிசால் டெஸ்ட் எடுத்தனா இட்ஸ் a stress response. இப்ப உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கறேன்னா உங்க கார்டிசால் சரன்னு கூடும். இட்ஸ் a stress hormone. So 20க்கு மேல இருக்கணும். இப்ப நீங்க ஐசியூல போய் எல்லா பேஷண்ட்டும் கார்டிசால் எடுத்தா 60, 100, 150ன்னு இருக்கும். எனக்கு இட்ஸ் a huge stress in the body. பட் இந்த பேஷண்ட்க்கு எவ்வளவு இருக்கு கார்டிசால்? 8.2 தான் இருக்கு. It indicates that the ACTH is not working properly. ஒரு acute illnessக்கு இந்த அம்மாக்கு cortisol response மவுண்ட் ஆக மாட்டேங்குது. LHFSH ஒரு பயங்கர க்ளூ கொடுத்தது இந்த பேஷண்ட்க்கு. நார்மலா இந்த அம்மாக்கு அரௌண்ட் 60 year old இல்ல, 45க்கு மேல மெனோபாஸ் 48 to 50ல வரும். மெனோபாஸ் ஆனா என்ன ஆகும்? ஓவரி ஷ்ரிங்க் ஆயிடும்ல. அதனால ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல்ஸ் will go down in the bloodstream. It will send a feedback signal to the pituitary and increase the LH and FSH. So menopause இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணும்னா நீங்க பண்ற ஒரு முக்கியமான டெஸ்ட் வந்து FSH. and இந்த FSH வந்து 40க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா it confirms menopause. பட் 60 வயசு லேடிக்கு எவ்வளவு இருக்கு LH FSH? 0.6, 2.6. அப்ப இது என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த ஹோல் ஸ்விட்சே வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. அதனால ஃபோக்கஸ் எங்க இருக்கணும்? We need to do an MRI scan of the pituitary to know what is going on. Next slide. And இது ரொம்ப தெரியாது உங்களுக்கு, பட் என்னன்னா இந்த இடம் இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் கால் த எம்டி செல்லா. அந்த செல்லால ஃபுல்லா நீர் தான் கோத்துட்டு இருக்கு. அந்த செல்ஸ் எல்லாமே வேலையே செய்யல. ஸோ த ஃபைனல் டயக்னோசிஸ் வாஸ் ஹைப்போபிட்யூட்டரிசம் அண்ட் தைராக்சின் கார்டிசால் ரொம்ப குறைவானதுனால இது ரெண்டு தான் சோடியம் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ தைராக்சின் கார்டிசால் லோ ஆச்சுன்னா சோடியம் லெவல் ரொம்ப ரொம்ப லோவா போயிடும். அண்ட் செகண்டரி ஹைப்போதைராய்டிசம் அண்ட் ஹைப்போ கார்டிசாலிசம். பிரைமரினா என்ன? தைராய்டுல ப்ராப்ளம். பட் தைராய்டுல ப்ராப்ளம் இருந்தால் டிஎஸ்ஹெச் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப ஹையா இருக்கும். ஸோ நார்மலா இருக்கனால இது பிட்யூட்டரி ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த பேஷண்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்? இமீடியட்டா we have to give IV hydrocortisone. ஸோ இன்ட்ராவீனஸ் ஹைட்ரோகார்டிசோன் கொடுத்த உடனே வித்தின் 24 hours பேஷண்ட் எழுந்துச்சு உட்காந்துச்சு. இறந்துட்டு இருக்கிற பேஷண்ட் எழுந்திருச்சு உட்காருது within 24 hours. and அதுக்கப்புறம் தைராக்சின் ஆரம்பிச்ச உடனே within 2 to 3 days sodium became normal and she needs to be on lifelong oral hydrocortisone and thyroxine. அவ்வளவுதான். 10 ரூபாய் மாத்திரையோட விலை. and அவங்க லைஃப் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்க போகுது. because we fail to think the physiology and the biochemistry behind the pathology. Next slide. Next slide. And இது வந்து இந்த கேஸ் நாங்க பப்ளிஷ் பண்ணோம். This diagnosis was worth the salt. நம்ம சாப்பிட்ற உப்புக்கு இந்த diagnosis worth it. எனக்கு 1 month later அந்த பேஷண்ட் வந்து இது என்னோட ஓபியில் எடுத்த போட்டோ, feeling extremely happy and back to normal. புரியுதுங்களா? ஸோ இங்க க்ளூ எங்க இருந்தது? அந்த தைராய்டு ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டை இன்டர்பிரேட் பண்ணறதுல இருக்கு. அதனால ஃபியூச்சர்ல நீங்க ஒரு தைராய்டு ரிப்போர்ட் உங்க ஃபேமிலிக்கு பாக்குறீங்கன்னா T4 TSH பாருங்க. T4 லோவா இருக்கு, TSH லோவா இருக்கு, TSH நார்மலா இருக்குன்னா பிட்யூட்டரி ப்ராப்ளம். புரியுதா? T4 T3 லோவா இருக்கு, TSH ரொம்ப ஹையா இருக்குன்னா இட்ஸ் தைராய்டு ப்ராப்ளம். அண்ட் இது ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னா இந்த பேஷண்ட்டுக்கு நீங்க ஹைட்ரோகார்டிசோன் கொடுக்காம தைராக்சினை ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா she'll go into crashing crisis. அடிசோனியன் கிரைசிஸ்னு சொல்லுவோம். she'll die on the bed. எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோனை கவர் பண்ணாம நீங்க எரிக்கிற ஹார்மோனை கொடுக்க கூடாது. ஸோ இந்த ஒரு ஸ்மால் நியூவன்சஸ் இன் பயோகெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பிசியாலஜி சேவ் த லைஃப் ஆஃப் திஸ் பேஷண்ட். நெக்ஸ்ட் லைன். ஸோ இதுல ஒரு முக்கியமான மெசேஜ் என்னன்னா, நீங்க ரேண்டம் ஸ்கிரீனிங் உங்களுக்கு ஒரு தைராய்டு டெஸ்ட் பார்க்கணும், தைராய்டு இருக்குன்னா டிஎஸ்ஹெச் மட்டும் போதும். டிஎஸ்ஹெச் பண்ணாலே அது 4.2க்கு மேல இருந்தானா அதுக்கப்புறம் மற்றதை பண்ணிக்கலாம். பட் ஒரு அக்யூட்லி அன்வெல் பேஷண்ட் இன் ஐசியூ
with low sodiumனா இவங்களுக்கு TSH மட்டும் பண்ணா என்ன காட்டும்? நார்மல்னு காட்டும். நீங்க தப்பா நினைக்கலாம். ஸோ இவங்களுக்கு என்ன பண்ணும்? நம்ம கம்ப்ளீட் ப்ரொஃபைல் T4 and T3 பண்ணாதான் இவங்களுக்கு தெரியும். இது ஒரு முக்கியமான மெசேஜ். And replace cortisol before thyroxine, and that's the difference between life and death. Next slide. இது ரொம்ப வலியான விஷயம். எனக்கு இந்த பேஷண்ட் இறந்து போயிட்டாங்க. I just have to thank all my patients to have given consent to take clinical photographs. பசங்களா, நம்ம பேஷண்ட் நம்ம மேல வச்சிருக்கிற மதிப்பும் அன்பும் வந்து கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது. அதனால இதற்கு நம்ம பதிலுக்கு திருப்பி கொடுக்கறது நம்ம ஒழுங்கா படிச்சு நல்லது பண்ணறத பார்க்கணும். ஏன்னா இந்த பேஷண்டோட வலி என்னன்னா, again she came in with a sodium of 106, comatose and seizures, and ஒழுங்கா தைராய்டு மாத்திரை போட்டிருந்தாங்க. இந்த 4 டாக்டருங்க நம்ம ஊர்ல இருக்காங்க. இவங்க இருந்தாங்கன்னா நம்ம ஐசியூலாம் நிரம்பி வழியும். ஒண்ணு வந்து தீவிரவாதிகள் என்று சொல்லப்படும் சொந்தக்கார டாக்டர்கள். நம்ம ஊர்ல எல்லாம் MD, FRCP. இந்த தைராய்டு மாத்திரையா இதை எடுக்கிறியா, இது கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிடுமேன்னு ஒருத்தன் கிளப்பி விடுவான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து கூகுள் டாக்டர்ஸ். அன்பார்ச்சுனேட்லி இப்ப வரதுக்கு முன்னாடியே கூகுளை பார்த்துட்டு வராங்க. மூன்றாவது வாட்ஸ்அப் டாக்டர்ஸ். தயவு செஞ்சு வாட்ஸ்அப்ல வர எந்த மெடிக்கல் மெசேஜஸும் நம்ம பார்க்க கூடாது அண்ட் அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணாதீங்க. இது சிம்பிளா சொல்றேன். எனக்கு 99.9% அப்சல்யூட் ரபிஷ். அண்ட் நான்காவது யூடியூப் டாக்டர்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த சோஷியல் மீடியா வந்த உடனே இந்த அம்மா என்ன பண்ணிச்சுன்னா, இந்த மாத்திரை 6 months நிறுத்துச்சு. அண்ட் போஸ்ட் மெனோபாசல் ஃபீமேல்ஸ் ஆர் வெரி ஹை ரிஸ்க் ஆஃப் a condition called mixed edema coma. Even with the best ICU management, 40% people die. And இந்த மாத்திரையை மட்டும் நிறுத்தக்கூடாது. So if someone has an autoimmune primary hypothyroidism, தைராய்டு மாத்திரையை நிறுத்த வேண்டாம். And next slide. மாத்திரையின் விலை 1 ரூபாய். சைடு எஃபெக்ட் எதுவும் கிடையாது. அண்ட் டெய்லி ஒன்று போடணும். இது என்னோட பஞ்ச் டயலாக் என்னோட பேஷண்ட்ஸ்க்கு. எங்கிட்ட இப்போ கிட்டத்தட்ட 5000 தைராய்டு பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க காலைல எழுந்துச்சுன்னா, சாமி நீங்க சொல்லதான் ஞாபகம் வருது, 1 ரூபாய் மாத்திரையை ஒழுங்கா எடுக்கலன்னா ஒரு நாளைக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் ஐசியூ செலவு இருக்கு. ஓகேவா? அண்ட் அந்த பஞ்ச் கொடுத்தனா பேஷண்ட்ஸ் மாத்திரையை நிறுத்தவே மாட்டார்கள். பட் இதை நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So do not stop thyroxine abruptly without an expert supervision. ப்ராப்ளம் என்ன, நிறைய டாக்டர்ஸ்க்கே தைராய்டு பத்தி சரியா தெரியல. TSH நார்மலுக்கு வரும், 16 இருக்கும், 1.5 வரும், 100ல இருந்து 50 டோஸ் குறைப்பாங்க. அது பண்ணக்கூடாது. Once the thyroid level comes to normal, you have to continue with the same dose and do not stop the dose and do not reduce the dose because TSH is normal. ங்கிறது முக்கியமான பாயிண்ட். And people are still dying with thyroid coma. இது ரொம்ப நெஞ்சு வலி. நான் யூகேல வந்து 16 years இருந்திருக்கேன். And I've seen one thyroid coma. எனக்கு அங்க பேஷண்ட் புரிஞ்சுப்பாங்க, நம்ம ரத்தமே குழம்பி போய் நம்ம தைராய்டை எதிரின்னு தாக்கி அதை சுருக்கிடுச்சுங்க. அது சுரக்காத அந்த ஹார்மோன் 1 ரூபாய்க்கு ஒரு விட்டமின் மாத்திரையா இருக்கு, நீங்க டெய்லி எடுக்கணும். அவ்வளவுதான். டாக்டர், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். இட்ஸ் an autoimmune restriction of a thyroid gland and I've got to take this tablet every day and come and see you. அவ்வளவுதான் மேட்ரு. இங்க அப்படி கிடையாது. இங்க நான் இந்தியா வந்து 10 years ஆகுது. I've seen 100 thyroid comas. தியாரஸ் நீங்க பாக்குறீங்களா என்னன்னு தெரியல, மதுரையெல்லாம் மகா மோசம். And 30% die in an ICU with best treatment for want of taking that 1 rupee tablet. So உங்க ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ், அம்மாக்கள் யாராவது தைராய்டு மாத்திரை இருந்தா தயவு செஞ்சு எக்ஸ்பர்ட் சூப்பர்விஷன் இல்லாமல் நிறுத்தவோ டோஸை குறைக்கவோ சொல்லாதீங்க. நெக்ஸ்ட் லைன். இது தைராய்டு. மேடம் இன்னொரு 10 minutesல முடிச்சிடுறேன். 9:17. ஓவேரியன் ஆக்சிஸ். இது ரொம்ப நான் காம்ப்ளிகேட் பண்ண விரும்பல. எனக்கு அது உள்ள இருக்கிற நியூயன்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். நெக்ஸ்ட் லைன். ஸோ இதுதான் நான் சொன்னேன். எப்பவுமே எண்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட் நீங்க கேட்க வேண்டியது மெயின் ஸ்விட்ச்ல இருக்கா, வயர்ல இருக்கா, பல்ப்ல இருக்கா. இது தெரியாம நம்ம ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் லைன். So basically hypothalamus secretes the GnRH that controls the pituitary that secretes the luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. Luteinizing hormone ஓட வேலை என்ன, தீகா செல் ஆக்ட் பண்ணி ஈஸ்ட்ரோஜன்ங்கிற பெண் ஹார்மோனை சுரக்குது. இது பெண்களுக்கு யூட்ரைன் டெவலப்மெண்ட், பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட், போன்ஸ், ஹார்ட் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் என்ன பண்ணுது, மாதம் ஒரு முறை ஒரு ஃபாலிக்குல டெவலப் பண்ணி அது யூட்ரஸ்ல ரிலீஸ் பண்ணும். அப்படி நடந்ததான் பீரியட்ஸ் ரெகுலரா இருக்கும். இதுதான் கான்செப்ட். அகெயின் இப்போ ஒரு பேஷண்ட்க்கு பீரியட்ஸே வரல அப்படின்னா நம்ம என்ன கேட்கணும், ப்ராப்ளம் யூட்ரஸ் ஓவரிஸ்ல இருக்கா, கனெக்ட் பண்ற ஒயர் LHFSHல இருக்கா, அல்லது மெயின் ஸ்விட்ச்ல இருக்கா, இப்படி கேட்டுக்கணுமா. ஸோ ஒரு 2 கேஸ் போட போறோம், பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி அமினோரியா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இது எக்ஸாக்ட் கேஸ் கிடையாது, எனக்கு அந்த போட்டோ அவங்க எடுக்க விருப்பப்படல. இது ஒரு ஷார்ட் ஸ்டேச்சர், 14 வயது குழந்தை, பீரியட்ஸ் வரவே இல்லை. யாராவது இங்க பிரைமரி அமினோரியாவை டிஃபைன் பண்ண முடியுமா? சரி, நானே சொல்லிடுறேன். 13 வயதுக்கு மேல மார்பக வளர்ச்சி இல்லாமல் பீரியட்ஸ் வரலன்னா யூ காட் டு ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிகேட். அண்ட் 15 வயதுக்கு மேல பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் இருந்து பீரியட்ஸ் வரலன்னா யூ காட் டு ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிகேட். ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்களா இதை? ஸோ பிரைமரி அமினோரியா இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் absence of menses by the age of 15 with breast development or at the age of 13 without any secondary sexual characters. நம்ம ஊர்ல என்னன்னா இதை லேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க.
அண்ட் பெரிஃபரியில் இருக்கிற டாக்டர்ஸ் பாவம் அவங்களுக்கு இதை பத்தி விழிப்புணர்வு கிடையாது. வளர வளர சரியாடுங்கன்னு 7 வயசுல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறது வேற. அப்ப நம்ம பிடிச்சோம்னா இந்த குழந்தைய நம்ம பெட்டராக்க முடியும். எனக்கு இதுல ஏதாவது தெரியுதா உங்களுக்கு? கழுத்துல the diagnosis in the neckன்னு போட்டிருக்கேன், என்னவா இருக்கும்? இதுக்கு பேரு டர்னர்ஸ் சிண்ட்ரோம். நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஸோ இதுக்கு பேர் வெப்பிங் ஆஃப் நெக். அந்த நெக்ல தெரியுதா அந்த வெப்பிங்க? ஸோ திஸ் இஸ் கிளாசிக்கல் டர்னர்ஸ் சிண்ட்ரோம். இது உள்ள வந்தாலே பிடிச்சிடணும். அண்ட் அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா இட் வாஸ் ரூடிமெண்ட்ரி யூட்ரஸ் அண்ட் ஓவரிஸ் were not visualized. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் நான் சொல்லிட்டேன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ 14 years total absence of secondary sexual characteristics, primary amenorrhea, we got to investigate. வெயிட் பண்ணக்கூடாது இதுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ என்னென்ன டெஸ்ட் பண்ணும் ஒரு அமெனோரியா, பிரைமரி அமெனோரியான்னா தைராய்டு எல்லாத்துக்கும் பார்த்துருங்க. ஏன்னா தைராய்டு கூடுதலாக இருந்தாலும் குறைவாக இருந்தாலும் அது பீரியட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணும். LH, FSH, prolactin, testosterone and estradiol and ultrasound pelvis. இதை பண்ணாலே நீங்க முக்காவாசி டயக்னோஸ் பிடிச்சிடலாம். ஸோ இஃப் இட்ஸ் அ பிரைமரி ஓவேரியன் ஃபெயிலியர், ஓவரிஸ் டெவலப்பே ஆகலனா FSH எவ்வளோ இருக்கும்? நான் என்ன சொன்னேன், மெனோபாஸ்னா எவ்வளோ இருக்கும்? மோர் தென் 40 இல்ல. ஸோ திஸ் இஸ் ப்ரீமெச்சூர் மெனோபாஸ். ஒரு 14 வயசு குழந்தைக்கு FSH வந்து 3.55ன்னு இருக்கணும். அண்ட் இந்த குழந்தைக்கு வந்து 105 இருக்கு. ஸோ இது எப்போ ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி பண்ணியிருந்தா பிடிச்சிருக்கலாம். இது இட்ஸ் அ புவர் மேன்ஸ் கேரியோடைப்பிங், ஒரு FSH பண்ணுறது. வேறஸ் LHும் லோவா இருக்கு, FSHும் லோவா இருக்கு, ஈஸ்ட்ரடியலும் லோவா இருக்குன்னா ப்ராப்ளம் எங்க இருக்கு? மெயின் சுவிட்ச்ல இருக்கு. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்க. இட் டர்ன்ட் அவுட் டு பி a craniopharyngioma. Big tumor is sitting on the gonadotropes and compressing it. ஸோ இந்த ஐடியா உங்களுக்கு இருக்கணும். இந்த ரிப்போர்ட்டை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன். இது ஜஸ்ட் ஒரு பாத்வே. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இதை ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம். இந்த பேஷண்ட்க்கு FSH was 105. ஸோ இமீடியட்டா நமக்கு என்ன தெரியுது? ஃபோக்கஸ் பிட்யூட்டரிலையோ வயர்லையோ கிடையாது, ஃபோக்கஸ் வந்து ஓவரிஸ்ல இருக்குல்ல. ஸோ 40க்கு மேல இருக்கு. ஈஸ்ட்ரோஜன் வாஸ் அன்டிடெக்டபிள், தைராய்டு அண்ட் ப்ரொலாக்டின் வாஸ் நார்மல், அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் பிரைமரி ஓவேரியன் ஃபெயிலியர். ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்களா? இதுக்கு பேர் POF. இதுல 2-3 காரணங்கள் இருக்கு. காமனஸ் காசஸ் டர்னர்ஸ் சிண்ட்ரோம். நார்மலா குரோமோசோம்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஃபீமேல்ஸ்க்கு? XX இருக்கும்ல, 46XX. இங்க வந்து 46XO, ஒரு X இருக்காது. அதனால இவங்களுக்கு பிறவிலேயே ஓவரிஸ் டோன்ட் டெவலப் அட் ஆல். ஸோ இதுக்கு பேர் அட்ரெட்டிக் ஓவரிஸ்னு பேரு. அண்ட் அன்பார்ச்சுனேட்லி ஷி கான் கெட் அ பீரியட் ஆன் ஹர் ஓன், அண்ட் ஷி கான், அதான் பிரெக்னன்சி வரும் வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. பட் ஈஸியாக இதை ட்ரீட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அண்ட் திஸ் வாஸ் டர்னர் சிண்ட்ரோம். என்ன ஒரே ஒரு நெஞ்சு வலின்னா, இது ஒரு 7-8 வயசுல பிடிச்சிருந்தா growth hormone ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா ஹைட் வளர ஆரம்பிச்சிடும். Turner syndrome is one condition where even though the growth hormone axis is normal, if you start to give growth hormone early in the course, height வளரனா permanent short stature ஆயிடும். But 14 yearsல we couldn't do much for this kid. பட் இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், ப்ரிமாரின்னு சொல்லி ஈஸ்ட்ரோஜனை நம்ம ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை ஒரு 8 to 9 months போட்டு அப்புறம் ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜெஸ்டரோன் காம்பினேஷன் வந்தனா யூட்ரஸ் will start to develop and she will start to have regular periods. But more importantly, it will prevent spinal fractures and fractures later in life. இந்த குழந்தை இப்படியே விட்டுன்னா 25 yearsல மல்டிபிள் ஃப்ராக்சர்ஸோட ப்ரெசென்ட் பண்ணும். எனக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த ஓவரிஸ். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் அ பிரைமரி அமெனோரியா with a high FSH with primary premature ovarian failure due to Turner syndrome. Next slide. ஸோ ஹை இண்டெக்ஸ், அதனால பெண் குழந்தைகள் ஹைட் ரொம்ப குறைவாக இருந்துச்சுன்னா டர்னர்ஸ் இமீடியட்டாக சஸ்பெக்ட் பண்ணும். Golden years missed of growth hormone treatment and probably starting estrogen 2 years before and understanding the hypothalamic pituitary ovarian axis and just doing an FSH ஒரு 500 ரூபாய் இந்த டெஸ்ட், karyotyping கூட வேண்டாம், and that would have clinched the diagnosis earlier and enabled to start treatment earlier. Next slide. இந்த கேஸோட முடிச்சிடுறேன். எனக்கு இது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் எண்டோக்ரைன் கேசஸ். இந்த அம்மா எல்லாமே எங்ககிட்ட வருது, எல்லாமே 5 ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்தப்பறம் தான் வருவாங்க. ஸோ த காம்ப்ளெக்சிட்டி இஸ் வெரி ஹை. இவங்க வந்து ஈரோடு பக்கத்துல இருந்து வராங்க. இந்த அம்மா செகண்டரி அமெனோரியா, ஒரு 8 மாசமா பீரியட்ஸே வரல. அண்ட் ஹவு டு டிஃபைன் செகண்டரி அமெனோரியா? absence of periods for more than 3 months in someone who had regular menstrual cycles or more than 6 months if they have had irregular periods. இந்த அம்மாக்கு 8 மாசமா பீரியட்ஸே வரல. ஒரு ஹேர் growth இருக்கு, எக்ஸஸ் ஹேர் growth இந்த லிப்ஸ் அண்ட் சின்ஸ் இருக்கு. மல்டிபிள் ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்துட்டு இதுதான் பிராண்டிங், பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் சிண்ட்ரோம், முட்டை பையில் நீர்க்கட்டிகள் அப்படின்னு போட்டு எதையோ கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, கம்பைன் கான்ட்ரசெப்டிவ் பில். பட் அடிஷனல் சில க்ளூஸ் இருந்தது. பிபி வாஸ் அரௌண்ட் 180/120 and on 4 different antihypertensives, and potassium was low and the patient had severe hyperglycemia. எதா தோணுதா? எந்த கண்டிஷன்ல பீரியட்ஸ் வராம இருக்கும், பிபியும் சுகரும் கூறிய பிச்சுட்டு இருக்கும் அண்ட் பொட்டாசியம் லோவா இருக்கும்? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். பின்னாடி போங்க ஒரே நிமிஷம்.
அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் க்ளூஸ் இருந்தது. இந்த ப்ரூசிங் தெரியுதா? இங்க பிளட் எடுத்த உடனே ஈஸி ப்ரூசிங் இருக்கு. இதுக்கு பேரு ஆரஞ்சு ஆன் லெமன் ஸ்டிக் அப்பியரன்ஸ். ஒரு ஸ்டிக்ல மேட்ச் ஸ்டிக்ல போய் ஒரு ஆரஞ்சு வச்சா எப்படி இருக்கும்ல, ஸோ ஃபேஷியல் பஃபினஸ் இருக்கு. பட் எனக்கு லிம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப வேஸ்டடா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So LHFS is subnormal இருக்கு. So this is not anything to do with the pituitary or the ovary. எனக்கு இது ஓகேவா இருக்கு. அப்ப வேற ஏதோ நம்ம யோசிக்கணும். க்ளூ வந்து டெஸ்டோஸ்டெரான்ல இருக்கு. டெஸ்டோஸ்டெரான் எவ்வளவு காட்டுது? ஒரு ஃபீமேலுக்கு 125 காட்டுது. நார்மலா எவ்வளவு இருக்கணும்? 15 to 70. All females have small amounts of testosterone and all males have small amounts of estradiol. பட் எவ்வளவு இருக்கு? கிட்டத்தட்ட 1.5 times upper limit of normal இருக்கு. prolactin normal, thyroid normal. So இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, பிட்யூட்டரியில ப்ராப்ளம் இல்ல, வேற எங்கேயோ ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஓவரிலையும் கிடையாது ப்ராப்ளம். எனக்கு LHFSH வந்து நார்மலா தான் இருக்குல்ல, ஆனா டெஸ்டோஸ்டெரான் மட்டும் ஹையா இருக்கு. So could it be an ovarian tumor that's secreting testosterone? Could it be an adrenal tumor that's secreting testosterone, or is there something that is secreting excess androgens? Next slide. Next slide. இந்த கதை வேண்டாம். Next slide. So in the patient actually had Cushing syndrome. So இது 1 milligram dex suppression test ஒன்று இருக்கு. நைட் 1 milligram dexamethasone கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் கார்டிசால் உங்களுக்கு எனக்கெல்லாம் பண்ணணும்னா கார்டிசால் will suppress to less than 2. இதே நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் தான். வெளிலேருந்து ஒரு ஸ்டெராய்டு எடுத்தா என்ன ஆகும்? adrenal gland will become lazy and say ஏற்கனவே ஸ்டெராய்டு வெளில இருந்து வருது, நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி கார்டிசால் will be undetectable. But 1 milligram dexamethasone கொடுத்து கார்டிசால் எவ்வளவு காட்டுது? 18 காட்டுது. It just indicates that there is some autonomous hyperfunction of cortisol within the body. So urine 24-hour cortisol was high. ACTH நார்மலா எவ்வளவு இருக்கணும்? 10 to 46 இருக்க வேண்டியது எவ்வளவு இருக்கு? 252 காட்டுது. So இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் என்ன? குஷிங் சிண்ட்ரோம். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அண்ட் குஷிங்ஸ்னு வந்துச்சுன்னா நம்ம கேள்வி, இது அட்ரினல் கிளாண்ட்ல இருக்கா, பிட்யூட்டரியில இருக்கா, அல்லது எக்டாபிக்கா இருக்கா, வெளில எங்கேயாவது இருக்கா? இது அட்ரினல் கிளாண்ட்ல இல்லை. எப்படி பயோகெமிஸ்ட்ரி வச்சு சொல்ல முடியும்? அட்ரினல் கிளாண்ட்ல ஒரு டியூமர் இருந்து நிறைய கார்டிசால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ACTH எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப ரொம்ப லோவா இருக்கும்ல. ஸோ ஏற்கனவே கார்டிசால் நிறைய சுரக்குது. இட் வில் சென்ட் a signal to the pituitary and it will suppress the ACTH. ACTH எவ்வளவு இருக்கணும்? 0ல இருக்கணும்ல. ஆனா 252 இருக்குன்னா பிரச்சனை எங்க இருக்கு? எதிர் பிட்யூட்டரியில இருக்கு அல்லது வேற எங்கேயோ இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். And pituitary was normal. Then we did a PET scan and actually she had a 2 centimeter carcinoma in the left lung that was secreting a lot of adrenocorticotropic hormone that was causing ectopic ACTH secreting Cushing's. In the tumor எடுத்த உடனே actually she had a lobectomy. எடுத்த உடனே next day morning BP became normal, all antihypertensives stopped, glucose became absolutely normal, and within 6 months she was back to normal. Next slide. So sharp interpretation of hypothalamic pituitary ovarian hormone axis is essential. Clinical correlation is very vital. The eye doesn't see what the mind doesn't know. And என்னோட ஒரே வேண்டுகோள், நீங்களாம் டாக்டர்ஸ் ஆகும்பொழுது ப்ளீஸ் கால். இப்போ என்கிட்ட 76 வயது டாக்டர் இங்க இருக்காரு, பெயர் சொல்ல விரும்பல. இஸ் வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சுவாமி எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு சுவாமி, இந்த பேஷண்ட் இப்படி வருது TSH, நான் பண்ணது கரெக்டா தப்பா? How greatல, hats off to those guys who still take a phone call and talk. அண்ட் எனக்கு தெரியலன்னா நான் சங்கரை கூப்பிடுவேன், தியாகராஜன் கூப்பிடுவேன். சங்கர்ஜி இந்த கேஸ் இப்படி கொஞ்சம் நான் பண்ணது கரெக்டான்னு தெரியல, நீங்க ஒரு டைம் பாத்துக்கிறீங்களா? So at the end of the day, our egos don't matter, the patient matters இல்ல. So please, when in doubt, ask. We are always glad to be of help. Next slide. So I just want to finish this talk by saying that ஒரு take home message for young bright students here. கண்ணால் காண்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய், நல்லா படிங்க. Apply your knowledge every day. Knowledge is power. தயவு செஞ்சு இந்த 4 மணி நேரம் வாட்ஸ்அப்ல வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. இந்த வேண்டாத வீடியோஸை பார்த்துட்டு ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு. நிறைய படிக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குல்ல, கடல் அளவுங்கிற. இப்போ இன்னும் at 30 years of medicine we are still learning every day. நான் ஒவ்வொரு நாளும் காலைல 3:30 எழுந்து up to date 1 hour படிக்காம நான் கிளினிக் வரமாட்டேன் நான். பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு ஷார்ப்பா இருக்கணும் இன்னைக்கு. And biochemistry knowledge is a prerequisite for being an excellent bedside clinician, and lots of patients' lives depend on your knowledge. So இந்த ஜாபை தயவு செஞ்சு குறைவா எடுத்துறாதீங்க. And biochemistry knowledge equates to bedside excellence. Thank you for this opportunity. Thank you. யாராவது கேள்வி கேட்கணும் கேளுங்க, நான் அப்படியே ஓடி போகணும். Any questions from students? பசங்களா யாரோ ஒருத்தர் தூங்கலன்னு ப்ரூவ் பண்ணறதுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்களா? இல்லையா? எதுவுமே இல்லையா? சரி, நீங்க ஏதாவது இன்புட் கொடுக்குறீங்களா? சார், ஐம் ஷூர் யூ ஹவ் சீன் a lot of patients.